खुशियों का पल आया है, जीवन को बड़ा भाया है। खुशियों का पल आया है, जीवन को बड़ा भाया है। चेहरे पे मुस्कुराहट और एनुअल डे का दिन आया है, और एनुअल डे का दिन आया है। Good evening and welcome everyone. I am Seema Ambenagre with my co-host Anuradha Nagre. Welcome you all on the behalf of Penguin Kids Pre-Primary and Phoenix Little Star English Medium School on this 14th annual day. I request to dignitaries please welcome on the stage. Chief guest Mr. Sanjay Shivraj Panchagale sir and Mr. Sudhakar Dede sir and the beautiful audience who have gathered here. Due to some emergency meeting, Mr. Panchagale sir could not start on time, but he is getting late, but he given us permission to start the program. And our another guest Sudhakar Dede sir is here, so we starting the program. Echoes of past, vision of future. Before the introduction and felicitation of our eminent guest, we will have our traditional and auspicious lamp lighting ceremony.
principal ma'am. They are the inspiration for all of us. Now, I would like to call upon Anjana Gujarati ma'am to present annual report of the school. Please come. Learning gives creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge, and knowledge makes you great. The chief guest for today's program, Sudhakar Dede sir, the other dignitaries on the stage, parents, and my dear students. I take this opportunity to convey my warmest regards, greetings to you, and welcome you to our 14th annual day program, Echoes of Past and Vision of the Future. Shela teacher is going to tell you the meaning of Echoes of Past, why the name, Echoes of Past and Vision of Future. We are grateful indeed that you all have taken out your precious time from your busy schedule to be with us this evening. We feel greatly honored by your presence. I can assure you that your presence here this evening is a source of great motivation and encouragement to the entire school. How swiftly and unnoticed the time flies away. One more year has been added to the set of Penguin Kids and Phoenix Little Star. Penguin Kids, established at 2010, is 14 years old now. Those little feet are no more little ones, but are working hard to cross the milestones. The school always worked for the overall development of students rather than giving them just the bookish knowledge. We also believe in our Indian culture and inculcate those manners and cultures in them, in our students. To achieve this, we celebrate all the festivals, Diwali, Holi, Dussehra, Christmas, Eid, Janmashtami, Yoga, Marathi Day, Children's Day, Teachers' Day, etc. and the list goes on. Students from nursery to 9th standard were taken to various field trips so that they can get practical knowledge. The best one was the visit to archaeological excavation at Ausa Fort, where students met India's most famous archaeologists working, and their names were Dr. Abhijit Dandekar sir and Dr. Joshi sir. The academics is the soul of school, and we have reason to be happy on this count. All our students are performing well. Our first batch of 10th standard is going to appear next year, that is 2025, March 2025, and I'm sure they will definitely make us proud. In the academics year, our students attempted in various examinations such as English grammar exam, Olympiad exams, scholarship exams, etc. and many of them made us proud, and we expect the same in the near future also. All this is not possible without our encouraging, creative, dedicated, hard-working and enthusiastic teachers. Last but not the least, you, all the parents. So, thank you all for believing in us, and as you all know, we are going to soon shift into our new premises. So I hope all of you keep supporting us the same way. I assure you, we will develop great personalities. Thank you so much. Thank you everyone. Now I would like to ask Shela teacher to please tell us why is the name the vision or the echoes of past and the vision of future. Shela teacher. Namaste. Good evening. I heartily welcome you all present here. A warm welcome to the honorable guest, Mr. Dede sir, all the dignitaries present on the stage, and thank you very much for joining us today. I also welcome parents, teachers, and my dear little children. Welcome to the echoes of past and vision of future. Echoes of past. These words creates memory of 14th August 1947, when our first Prime Minister, Mr. Pandit Jawaharlal Nehru, stood to deliver his speech. His words were so stunning
which leave an impact on our minds. He had said, "A long years ago, we made a tryst with dignity, and now the time comes where we shall redeem our pledge, not wholly or not in full measure, but very substantially. At the stroke of midnight hour, when all the world was sleeping, India will awake for the life and freedom." Yes, India became independent from the slavery of Britishers, and we rose as an independent nation. Britishers finally left us, but when they did so, we were completely hollow. Everything had to be done from the framework of the Constitution, rights and laws. Slowly and gradually, we recovered the phase. Today, we are competing with other developed nations. So, what is it that helped our country to stand up? These are echoes of past, of being strong, confident, honest, encourageous, non-violence and whatnot. We all of us have this legacy, means Varasa, by our forefathers, due to which we are standing independently. We cannot describe this legacy in just not 2 hours. We have to live on this legacy for our future generation by adding some best qualities from the global world. I am sure at the end of this spectacular night, our children will show what is their vision regarding echoes of past. So let's get started with the permission of our chief guest. Thank you. I think now, as Shaila teacher said, everyone understood the meaning of. So now I request Mr. Dede sir to come forward and address us with few words. सर्वांना नमस्कार. माझा परिचय आताच दिलेला आहे. मी सिनियर पोलीस इन्स्पेक्टर सुधाकर देडे, गांधी चौक पोलीस स्टेशन. थोडक्यामध्ये मी बोलणार आहे, कारण हा जो प्रोग्राम असतो तो प्रोग्राम वेगळ्या कारणासाठी अरेंज केलेला असतो. सर्व पालक मंडळी आणि नातेवाईक मित्र हे सारे इथं याच्यासाठी जमा झालेले असतात की वर्षभरामध्ये बरीच काही तयारी करून घेतलेली असते आणि हा क्षण असा असतो की आपल्या पाल्याची जी परफॉर्मन्स आहे ती परफॉर्मन्स बघण्यासाठी आपण इथं आतुर झालेले असतात. आणि आम्ही भलं मोठं काहीतरी भाषण सोडावं याच्यामध्ये काही स्वारस्य नाही किंवा तो प्रॅक्टिकल पण होणार नाही आहे. तरी सुद्धा संयोजकांनी मला ॲड्रेस करण्याची संधी दिलेली आहे. सर्वप्रथम मी फॉर्मॅलिटीज पूर्ण करतो. आजच्या कार्यक्रमाचे सर्वेसर्वा गजानन मगाडे सर, संस्थाचालक अंजना गुजराती मॅडम, प्रिन्सिपल शैलेजा नुटुरे मॅडम, प्रिन्सिपल आणि दिनेश गुजराती सर संस्थाचालक, तसेच मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवर आणि ज्यांच्यासाठी हा कार्यक्रम ऑर्गनाईज केलेला आहे ते सारे आपण ऑडियन्स आणि ज्यांना जे आतुरतेनं वाट पाहत आहेत परफॉर्मन्स देण्यासाठी ते सर्व आमचे बालमित्र बनतात. सांगण्यासारखं खूप काय आहे पण मी 5 मिनिटांमध्ये उरकतोय. सुरुवात कुठून करायची करतो. आताच मॅडम दोन्ही प्रिन्सिपल मॅडमने सांगितलं आपल्याला व्हिजन आहे काहीतरी आणि ते करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल वगैरे वगैरे. तर व्हिजन असं आहे आपल्या सर्वांचंच. मी पण पालक आहे, 2 मुलं आहेत मला आणि तुमच्याच वयाचे माझे मुलं आहेत आणि आपण एका रेसमध्ये अडकलेलो आहोत. प्रचंड मोठी रेस लागलेली आहे. प्रत्येक पालकाला असं वाटतं की माझा मुलगा त्या पहिल्यामध्येच पहिला नंबर 1च असतो, पण प्रत्येकाला वाटत असतं की माझा मुलगा 1 नंबरमध्येच असावा. हे शक्यच नाहीये, पण कॉम्पिटिशन आहे. त्या रेसमध्ये आपण अडकलेलो आहोत, त्याच्यातून बाहेर पडत नाही आहे. मी पूर्वी असं नव्हतं, कॉम्पिटिशन खूप नव्हतं. आमचे आई वडील पण कधी विचारायचे नाहीये. पहिलीपासून ते MSc पर्यंत मी कसा गेलो
मला माझ्या वडिलांनी आणि आईने कधीच विचारलं नाहीये की तू कितवीत आहेस, पास झालास नापास झालास, याच्याबद्दल कधीही विचारलं नाही. म्हणजे एवढ्या साधेपणानं आणि सरळ सरळ आमचं शिक्षण आणि आमचं जीवन व्यतीत झालं. पण आता जे कॉम्प्लिकेटेड लाईफ बनलेलं आहे, प्रत्येक जण त्या कॉम्पिटिशन मध्ये अडकलेला आहे. तर त्या कॉम्पिटिशन मध्ये न अडकता आज सुद्धा मला एक विनंती करायची आहे सर्व पालकांना की आम्ही जे बर्डन देतोय मुलाच्या शिक्षणावरती ते न देता अगदी खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये तो शिकला पाहिजे. आणि आपले मतं आपल्या पाल्यावरती न लादता परत त्याला त्याच्या मनासारखं होऊ दिलं तर अगदी बरं होईल. कारण लातूर विद्येची नगरी आहे आणि त्यातला त्यात नीट करून मेडिकलकडे जाण्याचा खूप मोठा इथं संघर्ष चाललेला आहे. आणि तो संघर्ष थांबतच नाहीये. काही करून माझा मुलगा नीट पास झाला पाहिजे, मग तो कशाही पद्धतीनं असो. मेंटली एवढी हॅरॅसमेंट केली जाते. हे सिरियस गोष्ट आहे. कारण 3-4 महिन्यापूर्वीची गोष्ट आहे. गांधी चौक पोलीस स्टेशनला, कॉलेजचं नाव नाही सांगणार, XYZ कॉलेजमध्ये एक विद्यार्थी आणि मग त्याची बहीण मेडिकलला, हा 12वीमध्ये प्रेशराईज मोठ्या प्रमाणामध्ये पालकाकडून, समाजाकडून, मित्रांकडून मोठ्या अपेक्षा आणि त्या अपेक्षेच्या ओझ्याखाली चिठ्ठी लिहून सुसाईड केलं. काय घेतलं आपण त्याला? भले डॉक्टर नाही बनू द्या, इंजिनियर नाही बनू द्या, चांगला माणूस बनला पाहिजे. आणि त्याचीच गरज आहे आज. कुठल्याही फील्डमध्ये जा, कितीही मोठा माणूस बनू द्या, कर्तव्याने कितीही मोठा माणूस बनू द्या, त्याच्यासाठी नैतिकता फार मोठी गोष्ट आहे. आणि नैतिकता नसलेली व्यक्ती डॉक्टर असेल, इंजिनियर असेल किंवा कितीही मोठ्या पदावरती असेल तरी सुद्धा त्याचा काही उपयोग होणार नाही. आणि आपण तेच करतो. आजकाल हे ट्रेंड होऊन गेलेलं आहे. नाव ठेवणार नाही पण मला स्पष्ट बोलून आवडतं. असं झालंय की ते 11वी-12वीचं कॉलेजच विसरून गेलंय. चांगल्या क्लासमध्ये पाठवायचं, पैसे भरायचे आणि त्याला फक्त नीटचं ऑब्जेक्टिव्ह सोडवायला लावायचं. आणि त्या ऑब्जेक्टिव्ह मधून तो पेपर देतो आणि 600-700 मार्क घेतो आणि डॉक्टर बनतो. कॉलेज लाईफ माहीत नाही, लॅब माहीत नाही आहे आणि आम्ही त्याला डॉक्टर बनवलेला आहे. आणि तो आमच्यावरती उपचार करणार आहे. किती चांगला उपचार करेल माहिती नाही आहे, करणार आहे तो चांगला उपचार. मला असं वाटतं की त्याला शिकू द्या, कॉलेज बघू द्या. आयुष्य एक वेळ येतं, त्या कॉलेजमधली मजा बघू द्या, चढ उतार पाहू द्या. आम्ही फक्त तिच्या बुद्धीचा आणि बुद्ध्यांकाचा विचार करतो, इमोशनचा विचार करत नाही आहे. मी म्हणतो की जगामध्ये एक 2 गोष्टी आहेत महत्वाच्या, EQ आणि IQ. इमोशनल कोशंट आणि इंटेलिजंट कोशंट. बुद्ध्यांक आणि भावनांक अत्यंत महत्वाच्या गोष्टी आहेत. आम्ही फक्त बुद्ध्यांकाकडे लक्ष देतोय. आणि बुद्ध्यांकाकडे काय लक्ष देतोय की माझा मुलगा कसा ना कसा हुशार झाला पाहिजे आणि कुठेतरी लागला पाहिजे. पण जगामध्ये जेवढ्या सक्सेसफुल व्यक्ती आहेत, तुम्ही इतिहास वाचताय, YouTube सर्च करताय, इंटरनेट पाहताय, पहा. राजा महाराजापासून आर्टिस्टपर्यंत, राजकारण्यापर्यंत, शास्त्रज्ञापर्यंत जेवढ्या काही व्यक्ती बनलेल्या आहेत महान, त्या महान व्यक्तीमध्ये एक तुम्हाला जाणीव गुण तो आहे त्याचा बुद्ध्यांकापेक्षा त्याचा भावनांक खूप. आणि ज्यांचा भावनांक मोठा असतो तोच या रेसमध्ये टिकून राहतो. आणि ज्यांचा भावनांक खूप छोटा आहे किंवा छोटा करतोय त्यावेळेला तो डॉक्टर तर बनेल, हुशार विद्यार्थी बनेल, पण जीवनामध्ये यशस्वी बनणार नाहीये. जीवनामध्ये यशस्वी बनायचं असेल तर त्याला संघर्ष करायला शिकवा. आपण एवढा मोठा खर्च करतो फक्त त्याच्या करिअरसाठी, पण करिअरचा एक भाग आहे भावना. त्याला चढ उतार बघू द्या, जीवनातले अडथळे बघू द्या, अडथळ्याच्या शर्यतीनंतर त्याला तिथपर्यंत पोहोचू द्या. याच्या जीवनामध्ये संघर्षच बघितलेला नाहीये. मग तो छोट्याशा अशा अडचणीला सामोरे जाताना डगमगतो आणि मग टोकाचं पाऊल उचलतो आणि मग तुमच्या हातात राहत नाहीये. IIT भारतामध्ये अनेक कॉलेजेस आहेत आणि त्या IITची पण अशीच रेस आहे. तुम्ही सर्वजण पेपरमध्ये बातम्यामध्ये पाहिलेलं आहे. त्या IITला जाण्यासाठी मरमर ट्युशन घेतले जातात आणि त्याला प्रेशराईज केलं जातं. आणि त्या बातम्यामध्ये तुम्ही बघितलात की 4थ्या मजल्यावरून 5व्या मजल्यावरून खाली उडी मारून आत्महत्या करतो. अरे यार काय खेळताय या लोकांशी? खेळू नका. त्याचा भावनांक मोठा बनवा. बुद्ध्यांकाला बनवतोय, आपण पैसे देऊन सारच विकत घेतो. बुद्धिमत्ता पैसे घेऊन कधी विकत मिळत नाही, पण आम्ही त्याच्या मागे लागलेलो आहोत. म्हणून विनंती आहे सर्व पालकांना की पालकांनी पाल्याला वाढवताना त्याला व्यवस्थित वाढवा, त्याच्या मताचा आदर करा. आपले मत त्याच्यावरती लादू नका.
एक छोटंसं उदाहरण सांगतो आणि मी संपवतो. हे झालं पालकासाठी, पण विद्यार्थ्यांनी पण त्याच्या पद्धतीने अभ्यास केला पाहिजे. मोबाईलचं विश्व आहे, इंटरनेटचं विश्व आहे, सोशल मीडियावरती तर काय तुटूनच पडलेलं आहे. आपण सर्वजण, सर्वांना माहीत आहे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, प्रत्येकाचे अकाउंट आहेत, विद्यार्थ्यांचे अकाउंट आहेत. 7वी 8वीचे विद्यार्थी गुंतलेले आहेत आणि कोविडमुळं आम्हाला अक्षरशः सर्व विद्यार्थ्यांना अगदी व्यसन लागलेलं आहे. आणि एवढं व्यसन लागलं की मुलं काय पाहतात आम्हाला पण वेळ नाही. आई वडील दोघे पण बाहेर काम करतात, नोकरी करतात आणि काय करतो तो आम्हाला माहिती नाहीये. आणि जेव्हा पोलीस स्टेशनला येतात त्या साऱ्या कंप्लीट घेऊन ऑब्झर्व करतोय मी, समाजाचा मी असा घटक आहे की साऱ्या समस्या तिथं माझ्याकडे येऊन थांबतात आणि मला जास्त कळतं, बरोबर कळतं, कारण समजतं जास्त. त्याचं कारणच असं आहे की सारे तुम्ही समस्या अडचण आल्यानंतर एक तर डॉक्टराकडे जायला, काय व्याधी असतील तर, नाही तर पोलीस स्टेशनला अडचणी. असे भरपूर पालक पाहिलेले, विद्यार्थी पाहिलेले, त्या साऱ्या समस्या घेऊन आलेले. तर त्या समस्या तयार झालेल्या आहेत त्या फक्त मोबाईलमुळे. मोबाईल टाळा, त्याला पुस्तक द्या हातामध्ये आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याला समजून सांगा की याच्यामध्ये काही नाहीये. पालक स्वतःहूनच त्याला मोबाईल हातात देतो आणि खेळत बसतो तो दिवसभर. काही लोकांना अशी सवय आहे की लहान मुलं रडतं तेव्हा त्यांना मोबाईल आम्ही देतोय. तर हे सारं टाळा. हे टाळलं तरच उज्ज्वल भविष्य आहे, नाही तर आपण स्वतःच आपल्या पाल्याचं भविष्य आपण बिघडवतोय असं म्हणायला हरकत नाहीये. रेस आहे, त्या रेसमध्ये जिंकणं पण गरजेचं आहे. कारण आजूबाजूचे विद्यार्थी जर मोठे बनत असेल तर आम्ही गप बसून राहणार नाहीये. शेजाऱ्याने घरात टीव्ही आणला तरी आमच्या पोटात दुखतं असा आपला समाज आहे. आणि शेजाऱ्याचा मुलगा डॉक्टर इंजिनियर झाला तर मला वाईट वाटणार नाही का? नक्कीच वाटणार आहे. सर्वांनी अभ्यास करा, रेसमध्ये उतरा, म्हणजे फेर असली पाहिजे. एवढं पण कॉम्पिटिशन नको की जीव घेणं असावं. डार्विनचं एक उदाहरण देतो आणि संपवतो. बघा रेस कशी आहे, लागलेली रेस अशी आहे. डार्विनचा उत्क्रांतीवादाचा सिद्धांत आपल्याला सर्वांना माहिती आहे. जो संघर्ष करतो, जो जगण्यास लायक आहे त्याला निसर्ग वाढवतो, टिकवतो. आणि जो जगण्यास लायक नाहीये त्याला निसर्ग जगू देत नाहीये. त्याचं एक छोटंसं उदाहरण सांगतो तुम्हाला. लातूर पासून एक 10 किलोमीटर अंतरावरती मोठं झाड आहे आंब्याचं. आता आंब्याचं सीझन पण आहे. खूप मोठं झाड आहे, त्याला 40,000 आंबे लागतात. आणि 40,000 आंबे लांब असल्यामुळे, जंगलात असल्यामुळे कोणी जात नाही, ते खाली पडतात. खाली पडल्यानंतर पावसाळ्यामध्ये रुजतात आणि 40,000 झाडं त्या आंब्याच्या झाडाखाली तयार होतात. पण जेव्हा मी 10 वर्षाने जातो आणि बघतो तर त्या आंब्याच्या झाडाखाली एक 7-8-10 झाडं वाढलेली दिसतात. हे असं का व्हावं? 40,000 झाडांपैकी 10 झाडं वाढलेली दिसतात. त्याचं कारण असं आहे की अन्न, पाणी आणि इतर गोष्टीसाठी त्या 40,000 मध्ये कॉम्पिटिशन सुरू झालं, संघर्ष सुरू झाला, स्ट्रगल सुरू झालं. आणि त्या स्ट्रगल मध्ये जो जिंकणारे आहेत ते 6 झाडं, ते 6 झाडच फक्त वाचले आणि ते जगण्यास लायक आहेत असं निसर्गाला वाटलं, म्हणून निसर्गाने त्याला वाढवलं. अशाच पद्धतीची रेस आपल्यामध्ये पण आहे आणि जो काही पुढे जाईल तोच टिकणार आहे. म्हणून संघर्ष करा, संघर्षाला पर्याय नाहीये. बोलण्यासारखं खूप आहे पण नाही बोलणार. कधीतरी आपण नक्कीच भेटू. मला संधी दिली त्याबद्दल मी सर्व संयोजकांचा, आयोजकांचा धन्यवाद व्यक्त करतो आणि मी इथंच माझं भाषण संबोधतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थँक्यू देडे सर. तुम्ही केलेलं मार्गदर्शन खरंच खूप अनमोल होतं आणि ह्या मार्गदर्शनाची अंमलबजावणी आमच्या शाळेपासूनच आम्ही करणार आहोत. तसं तर आम्ही मुलांना बुकिश नॉलेज देतो, त्यांना भरपूर बाहेरच्या गोष्टीचे मार्गदर्शन करतो. पण तुम्ही केलेलं मार्गदर्शन आमच्यासाठी आणि आमच्या पालकांसाठी खरंच अनमोल होतं. आणि मी अशी विनंती करते की मुलांचं समुपदेशन, काउन्सिलिंग करण्यासाठी आम्ही तुम्हाला इन्व्हाइट करू आमच्या स्कूलमध्ये. आणि सुधाकर देडे सरांची आज्ञा घेऊन आम्ही कार्यक्रमाला सुरुवात करतो. सर प्लीज आपण बी कम्फर्टेबल.